ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितमुखं करोति वाचालं पुंगुलंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विमोक्तधरोहरगलितं फलं शुभं वादवृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमादयो गुरोः रसिका भूमिभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठतत्सारं सत्यपुत्रमगतमशं पराशरात्मनं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्विसप्ततम अध्याय पांडवान राजसूय आयोजन एवं जरासंध वध। श्री सुकोवाच सुखदेव बर्तमान राजा परिचित कहते एकदा तो सभा मध्ये आस्थितो मुनिभिः वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः भ्रातृभिस्तदुदिष्टः। सुखदेव कहते हे परीक्षित महाराज जनकर कथा राजा युधिष्ठिर राजसभा भितर बसचंती सब अनेक मुनि ऋषि अच्छा विज्ञ ब्राह्मण मैंने अच्छा क्षत्रिय वैश्य विभिन्न श्रेणीर व्यक्ति सब अच्छा एवं भ्रातृभी भाई मैंने भी अच्छा आउ चारि भाई इ प्रकार अवस्था इंद्रप्रस्थर राजदरबार चलती आचार्य कुलवृद्धि ज्ञाति संबंधी बांधव शून्यतांगेव सहितेषा आभाष्य इदम उवाच आचार्य कुलवृद्ध मान अच्छा आचार्य मान गुरुदेव अच्छा ज्ञाति संबंधी बांधव ज्ञाति निजर बंधुबांधव समस्त भितर समस्ते शुणा भाया बर्तमान युधिष्ठिर कहते युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनः यक्षे विभूतियार भवतः तत्संपादय नः प्रभु। भगवान मध्य अच्छा भगवान तो जा सारी राजसूय कर शुणिक नारद मुखर तेणु से शहेटा नारद नारद मुखर शुणिक प्रभु जाइए बर्तमान युधिष्ठिर बसते राजसभा चलती भगवान भी अच्छा मुनि ऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विभिन्न वर्णर लोक निज भाई मैंने कुलवृद्ध आचार्य ज्ञाति समस्ते बसते कहले हे प्रभु गोविंद क्रतुराजेन यज्ञ भर सब राजा यज्ञ राजसूय यज्ञ राजा बोली प्रण हम तुलसी क्रतुराज यज्ञ भर रजा हूँ राजसूय यज्ञ मुझे राजसूय ना पवित्र यज्ञ चाहूँगी हे प्रभु कृष्णतंत्र आपणकर विभूति से आपण विभूति के पूजा करने चाहूँगी संपादय न हम प्रभु आमर ये कामटा को आपण कर दिंतु आपण भाविले देखिए हम मो द्वारा किसी हेनी तेणुक आपण मोर अभिलाष को पूर्ण करूँ राजस्व यज्ञ केमी कौन कर व्यवस्था आपण ही करूँ एक कथा युधिष्ठिर कहले भगवान तो पादुके अविरतम परिजय चरंती ध्यायन्त्यभद्रमसने शुचयु गृणन्ति बिन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग माशासते जलिते आशीष ईशनान्ये। हे कमल नाभ पद्मनाभ प्रभु आपण को पादुके अविरतम परिजे चरंती आपणकर पादपद्म जी सदा सर्वदा ध्यान करती ध्यायन्ति अभद्रनशने शुचयु गृणन्ति से समस्त अमंगल ध्वंस हो जाए ध्यान को स्तुति करती वास्तव में से ही
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅହତ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାଳୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିନ୍ଦନ୍ତି ତେ କମଳନାଭ ଭବାପବର୍ଗ, ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ସେବକ ସିଏ, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ସିଏ ହିଁ ହେବେ, ଆଉ ଯିବେ ହେଉ କିଏ ହନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଶା ସତେ ଯଦି ତେ ଆଶିଷ ଈଶନାନ୍ୟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦାରବିନ୍ଦର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଅଶୁଭ ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହେଇଯାନ୍ତି। ତଦ୍ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, ନା ଇହ ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ନା ପର ଜନ୍ମରେ। ତତ୍ ଦେବ ଦେବ ଭବତଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ତଦ୍ଦେବ ଦେବ ଭବତଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ସେବାନୁଭାବ ବିହପଶ୍ୟତୁ ଲୋକ ଈଶାନ, ଜିତ୍ୱାନ୍ ଭଜନ୍ତି ନ ଭଜନ୍ତି ଚୋହୈଷାନ୍, ନିଷ୍ଠାନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶୟ ବିଭୋ କୁରୁ ସଞ୍ଜୟାନାନ୍। ତତ୍ ହି ଦେବଦେବ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭବତଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେବାନୁଭାବମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସେବା କରିବା ଭାବନାକୁ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ଲୋକ ଈଶାଃ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସଂସାରୀ ଲୋକେ ଆପଣ ଚରଣକମ ସେବାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭବତଃ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେବାନୁଭାବ, ପାଦପଦ୍ମର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ସେ କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତ୍ୱାନ୍ ଭଜନ୍ତି ନ ଭଜନ୍ତି ଉତ ଚୋହୈଷାନ୍, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ମାନେ ପାଦାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନ ମାନନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ଠାଂ ପ୍ରଦର୍ଶୟ ବିଭୋ କୁରୁ ସଞ୍ଜୟାନାନ୍, କୁରୁବଂଶୀ ଓ ସୃଞ୍ଜୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଭେଦ ରହେ, ତାହା ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଦର୍ଶୟ ନିଷ୍ଠାନ୍ ବିଭୋ କୁରୁ ସଞ୍ଜୟା, କୁରୁ ଏବଂ ସୃଞ୍ଜୟ ବଂଶ, ଆମର କୁରୁ ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଞ୍ଜୟ ବଂଶ ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ବା ପ୍ରଜାମାନେ କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, କେତେକ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବା, ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୌରବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେବା ନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମରି ବଂଶ ଭିତରେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁରୁ ସଞ୍ଜୟାନାନ୍, ଏ କୁରୁ କୂଳରେ ବି ସେ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭଜନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ। ନ ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱପରଭେଦ ମତି ତବ ସ୍ୟାତ୍, ସର୍ବାତ୍ମନଃ ସମଦୃଶଃ ସ୍ୱସୁଖାନୁଭୂତେ, ସଂସେବତାଂ ସୁରତରୁ ରିବତେ ପ୍ରସାଦଃ, ସେବାନୁରୂପମୁଦୟୋ ନ ବିପଗର୍ଜୟ ଉତ୍ରାଗାତ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସ୍ୱପରଭେଦମ୍ ଇତି ତବ ସ୍ୟାତ୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପର ଭାବ ନାହିଁ।
ये मो लोक सी शत्रु ये निज प्रभाव नहीं भेदम तब न सैत आपण पाखे नहीं सर्वात्मन कारण आप सर्वात्मा सबु जीव भर आप आत्मस्वरूप अच्छा समदृष्टि समत्वम जोग उच्यते समभाव नहला पर्यंत भगवान मिले ना समभाव ही भगवान को पाइबार एकमात्र बाट माने निज भर समता ना आचल हो शत्रु मित्र भाव नहीं समस्त समान भाव देख एवं जेहेतु प्रभु समस्त भितर अच्छा सी केमी क्या शत्रु किए मित्र किए शत्रु भितर ही कहीं रहते पलाते तो छाड़ी ना शत्रु हेल्ले भर प्रभु रही मित्र पाखे भी रही तेणु शत्रु मित्र भाव नहीं कारण से सर्वात्मा स्व सुखानुभूते है क्या माध्यम सुखानुभूति करें आपणकर भी नहीं आपण ही आनंदमय अनुभवानंद स्वरूप आप आनंद मूर्तिवान आनंद क्या माध्यम सुख दुख आपण पाखे ना बड़ा संसार जिनस आप आनंदमय तेणु आपणकर निज प्रभाव आदौ ना संशयता किंतु आउ टिके पाठ रही जो मैंने सुर तरु देवतरु कहले कल्प वृक्ष बा कल्पतरु ताकू आश्रय करी जहाँ प्रार्थना करती कल्पना परिपूर्ण करुवा कल्पना को वास्तविक रूप दौरा गछ हेले कल्पतरु बा देवतरु ता मुंडे ठिया जहाँ चिंता करू सी देदेवे ठीक सेमती संसेवता सुरतरु कल्प वृक्ष को सेवा करुवा लोक ता इच्छा पूर्ति करें ठीक से आपण को सेवा करते कल्प वृक्ष सदृश शत्रु मित्र भाव आप ना कि आपण को चरणारविंद को जी आश्रय करन्य अन्य कौन सी व्यवस्था नहीं अकिंचन अन्य न किंचन जस्य जार किछि नहीं केवल आपण ही अच्छा केवल आपण को धरे अकिंचन दरिद्र कि प्रकृत तात्पर्य अर्थ यह जे जार आपण भिन्न आ कि ना कौन सी जिन चिंता करें से प्रकार लोक गुड़ाक आपण को जी सेवा करे आपण तार कल्प वृक्ष भाया तार कामना पूर्ण कर दियंती सुर तरुवते प्रसाद आपण ताकू प्रसाद मैंने अनुग्रह ताकू करती जी आपण सेवा करे जमी कल्प वृक्ष को सेवा कले फल मिले तेणु सेवानुरूप मुदय न विपर्जय सेवा अनुरूप फल मिले रे बापा कर एवं पा करी पाइब कि न कले कि मिलनी तुम बाबा प्रभु पाखे ये ठका ठुकी मुँह मुंदे दे पूजा कर प्रभु पूजा करी किसी असुविधा नहीं अरे सीता तू पूजा कर चाहिए तू भी पूजा फल पाइबू जिमिन दू सीमित पाइबू रे कर्म जिमिति करू तदरूप सेपटू आसो प्रभुकर कृपा तो कर्म अनुसार तो मन को लेकर सेपटू जिनटा तू तदनुसार पाइबू तू मन भितर कल्पना रखिकी उठकपट प्रभु आर सेवा अंतर्जामी तम तो तो भर सी रहीकि ते बंचेक रही तो मनर कौन चिंता कर जना नहीं यही तो है दुर्भाग्य आमर युवा जाणी शुणिक भूल करसे तार परिणाम आम भोगे जदि सी प्रभु ताले तुम ठीक जिन पूजा कर बेदरकारी जिन दिवनी कारण से ऑल माइट समस्त ऊर्ध्वे जहाँ चाहिए ता करदे ए प्रकार प्रभु को आम भाव सी प्रभु कौन जानते पूजा कर पूजा कर आराम मागिसी अमु सब दिखाई पाठ है या तेणु सी पोचा कदली देकि मांगा जिनस पोचा जिनस आसो भल आदम आसोनी तेणु मनटा परिष्कार रखिक प्रभु सेवा पूजा कर परिष्कार पाठ सियाड़ आसो जमी तुम्हें कर तदनुसार पाइब आ तुम्हें कूटकपट रखी प्रभु को ठकिया चिंता कर प्रभु तो तुम भितर अच्छा सब सी जानते तू जहाँ चिंता कर मन सी जानी दौरान कर्म कले जाना दरकार कर्म लोक जानवे आसी तो अंतर जाने तो ये कथा किसी चिंता करें आम सब भूल कर तेणु तार फल विपर्जय विरुद्ध फल आसो जमी करमी पाइब मनर स्वस्थता को लेकर प्रभु सियार स्वस्थ भाव सब दे साधारण कथा किंतु
ତାକୁ କିଏ ବୁଝୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ସେବକ, ନିଷ୍କପଟ ସେବକ, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଠିକଣା ଭାବରେ ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେବା ଭିତରେ କପଟ ରହିଲା ତାକୁ ଯାଇକି ଫଳ ପାଇବ। ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଏଇ କୁରୁକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବା ଲୋକ କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗ ଟିକେ ସଫଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ କି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆମ ତ ଘରୁ ତଳିଦେଲେ ମାଗଣା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଦେଇକି, ପ୍ରଜା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ନାହିଁ, ରାଜବାଟୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କୂଟ କପଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ଭଜନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାର ଲୋକ କେମିତି ପାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ, ତାର କ'ଣ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୁରୁସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶୟ ନିଷ୍ଠାଂ, ଯିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛି ସିଏ ପାଉଛି କେମିତି। ଆମେ କୌରବ, ସିଏ କୌରବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସିତ ରାଜନ୍ ଭବତା ଶତ୍ରୁକର୍ଷଣ କଲ୍ୟାଣୀ ଯେନ ତେ କୀର୍ତ୍ତି ଲୋକାନ୍ ଅନୁଭବିଷ୍ୟତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ ସେ, ମାନେ ଆପଣ ହେଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, କୂଟ କପଟ ସନ୍ଦେହ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସିତ ରାଜନ୍, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ତୁମର ଆଚାର ବିଚାର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ସମ୍ୟକ ଠିକ୍ କଥା, ତୁମେ ତୁମର ଆଚରଣ ବିଚାର ଏବଂ ଆଚାର ସବୁ ସମ୍ୟକ ଠିକ୍, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଲିପ୍ତ। ଯେ ନତେ କୀର୍ତ୍ତି, ତା ଫଳରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ଲୋକ ଅନୁଭବିଷ୍ୟତି, ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି କି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ମନ ଭିତର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇକରି ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ରହିଛ। ଜନମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର କାମ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ, ଲୋକ ଠିକ୍ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଋଷିଣାଂ ପିତୃଦେବାନାଂ ସୁହୃଦାଙ୍ଗପି ନଃ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେଷାଙ୍ଗପି ଭୂତାନାଂ ଈପ୍ସିତଃ କ୍ରତୁରାଡୟମ୍। ଋଷିଣାଂ, ଋଷି, ପିତୃ, ଦେବତା, ସୁହୃଦାଙ୍ଗପି ନଃ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ। ସୁହୃଦ ମାନେ ନିଜ ମିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବେଷାଙ୍ଗପି ଭୂତାନାଂ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୂତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ଭୂତ କହିଲେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ବି ନୁହଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ସବୁ ସେଥିରେ ପଳାଇଲେ, ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ଈପ୍ସିତଃ କ୍ରତୁରାଟୟମ୍। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରତୁରାଟ, ମାନେ କ୍ରତୁ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜା, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଟା, ତା ନାଁ ତ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ରଜା ଯଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କର ରାଜା ସିଏ। କ୍ରତୁରାଟ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ରଜା ସିଏ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଷି, ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷ, ମିତ୍ରପକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସମୁଦାୟ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, କରିବା। ଆଉ ତମର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁ। ଯାହା କହୁଛ ସିଏ ଠିକ୍ କହୁଛ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଲୋକ କେମିତି ଭୋଗ କରେ ସୁଖ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ତାର କ'ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଂଶ, କୁରୁ ବଂଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସମାଜକୁ, ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଧାବନ କଲେ, ଚାକର ବୋଲିକି ପଛରେ ଉଡ଼େଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଠିକ୍ କଥା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ବିଜିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ସମ୍ରାଟ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ବିଜିତ୍ୟ ନୃପତୀନ୍ ସର୍ବାନ୍ କୃତ୍ୱା च ଜଗତାଂ ବଶେ, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଲେ ବଶ କଲେ ସିନା ଯାଇକିରି ହେବ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ। ସବୁ ରଜାକୁ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ଭୃତ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ଭାରାନ୍ ଆହରସ୍ୱ ମହାକ୍ରତୁମ୍। ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ରଜାଙ୍କୁ ଜୟ କରି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରଜାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ, ଜୟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ବି ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସବୁଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବେ, ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଖାଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ତାପରେ ଘିଅ ଦରକାର, ଚରୁ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନେକ କଥା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ନ କଲେ ବି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉ, ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତେ ଭ୍ରାତର ରାଜନ୍ ଲୋକପାଳାଂଶ ସମ୍ଭବ। ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୁହଁ କି, ଇଏ କମ୍ ପରାକ୍ରମୀ ନୁହଁ। ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଅଂଶ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଲୋକପାଳ କିଏ ସେ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଯମ, ନୈଋତ, ବରୁଣ, ବାୟୁ, କୁବେର, ଈଶାନ, ଅନନ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ 10 ଦିଗପାଳ ହିଁ ଲୋକପାଳ। ଏମାନଙ୍କର ତେଜ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିଦେବେ। ଜିତ ଅସ୍ମ୍ୟାତ୍ମବତା ତେହମ୍ ଦୁର୍ଜୟ ଯଃ ଅକୃତାତ୍ମଭି। ଜିତ ଅସ୍ମି ଆତ୍ମବତା। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀର, ପରମ ମନସ୍ୱ ସଂଯମୀ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ସଦୃଢ଼ ବଳରେ ମୋତେ ବଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ତୁମେ ବଶ କରିଦେଇଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ବଶ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଜିତ ଅସ୍ମି, ଜିତ ଅସ୍ମି, ଅହଂ ଜିତ ଅସ୍ମି, ମୋତେ ବି ତୁମେ ଜୟ କରିଦେଇଛ ରେ ବାପା। ମୁଁ କିଏ, ତୁମେ କିଏ? ମୋର ଜଗତଟା ମୋର, କେହି ନିଜର ନୁହଁ କି କେହି ପର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋର। ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଦିମାସେ ମାସେ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ମୁଁ କିଏ ତୁମେ କିଏ? ତୁ ଦିମାସେ ମୁଁ ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? ତେଣୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିଷ୍ଠା, ଜନସେବା, ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ, ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ। ଭୁଲ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ଦୁର୍ଜନ ପାଖରେ ରହିବିନି। ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ହେତୁ ବଳ ଅଛି, ପରାକ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନୀତ ଭାବ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ପାଳନ କରୁଛ, ତମର ମନୋଭାବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜୟ କରି ପକେଇଛ। ଜିତୋସ୍ମି ଆତ୍ମଦାନ, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମବାନ। ତୁମର ସତ୍ ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅସତ୍ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍, ଦୁର୍ଜନ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କେବଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅକୃତାତ୍ମ ହିଁ, ଅକୃତାତ୍ମା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତ୍କର୍ମ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅକୃତାତ୍ମା। ଯେଉଁଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିକି ସତ୍ ଆଚରଣରେ ଲାଗିଲା, ସେ ହେଲା ସଞ୍ଜତାତ୍ମା। ଏଇ ହେଲେ ଅକୃତାତ୍ମା, ମାନେ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ କୋଟ କପଟ ଧନ ମାୟା ଡକାୟତ କରିବା ଏଇଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅକୃତାତ୍ମା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ମୁଁ ବସେନି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ବଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ବଶ କରିବେ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ମୁଁ ବସିବିନି। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଦୁର୍ଜନ ମୋର କୃପା ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛ। এই କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ।
न कश्चित् मतपरम लोके तेजसा तशसा श्रिया विभूति विभूति दरबार भी भवेत् देवोपि किमु पार्थिवः। मर्त्य साधारण नरपति कथा कौन कहवा जिते बड़ देवता बोलते ना कहीं से निजर तेज जश लक्ष्मी सौंदर्य ऐश्वर्य बल मोर भक्त को परास्त करें चमत्कार कहले न कश्चित मतपरम लोके मतपरम जे मदात्मक मो चिंतार जे सदा सर्वदा रोचे कृष्ण परायण होकर मनटा कृष्णमय कर सदा सर्वदा मतपरक जे माने मोर सेवाकारी रही यह लोक से लोक को तेजस्वी जिते तेजस्वी हो यशस्वी हो लक्ष्मी टका पैसा प्रचुरता था विभूति ऐश्वर्य परिपूर्ण हो रही था मत के विभूति वार्पी भवेत देवोपि किमु पार्थिव से देवता होते मोर सच्चा भक्त को जे मतपरक हो रही तार चित्त सदा सर्वदा कृष्णमय होकर रोचे कृष्ण चिंतन रही किसी चाहूनी ताको ये संसार भीतर केही पराजय करें नहीं ते केड़े तेजस्वी हो यशस्वी हो लक्ष्मीमान हो विभूति युक्त हो किसी देवता देवता भी किसी पार्थिव ये साधारण रजा गुड़ा कौन करेंगे तेणु तुम पाखे से सब शक्ति सामर्थ्य अच्छी तुम्हें व्यस्त हबार किसी दरकार नहीं तुम्हें मत परायण आज भाइया कह मत ठीक भगवान बोली जाच तुम पाखे सत्य न्याय धर्म विचार विवेक सब अच्छी से धर्म जोठी मुझे मु तो बुद्धिमान धर्म ना तेणुक तुम कौन से असुविधा देवता देवता तो पारे साधारण मनुष्य तो मुझे कौन करेंगे तेणु मत जी आश्रय रही सुंदर सुंदर कथा चमत्कार भाव कहते मो आश्रय रहिले जिते यशस्वी जिते बड़ुआ हो तेजस्वी हो यशस्वी हो टका पैसा मालिक हो कौन भी करू मत परायण व्यक्ति की कहीं हस्तक्षेप करें से पराजय सुनिश्चित श्री सुखवाच सुखदेव कहते परीक्षित निशम्य भगवत गीतम प्रीत फुल्ल मुखाबुज भ्रातृन् दिग्विजये अजुक्त विष्णु तेजो बृंहितांगन एक कथा भगवान को मुख शुणी पकेले भगवत गीतम भगवान को द्वारा गीत माने कहला भगवान को एक प्रकार कथा शुणी युधिष्ठिर प्रीत युधिष्ठिर मन प्रेम है एवं फुल्ल मुखाबुज मुख उत्फुल्लित माने हस बाहरी पड़ा शीत हास उत्फुल्लित मुख मुह कहीदेव सुख दुख ना तेणु मुह उत्फुल्लित होगा आनंद परिस्फुट है भ्रातृन् दिग्विजयाय कहले आओ भाई मैंने शुण प्रभु को निर्देश है जय करवा दरकार सब राजा को तेणु तुम्हें दिग्विजय बाहरी पड़ विष्णु तेज उपभृंगिता भगवान को प्रणाम कर तेज को सांगे नहीं कि जाओ भगवान को आशीर्वाद न रहे किसी ना तेणु प्रभु को कृष्ण तो सब प्रभु ना आशीर्वाद धरी चलो युद्ध करी राजा जय कर सहदेव दक्षिण श्याम आदि सहित सह सूर्य देशर सैन्य सामंत सहित सहदेव को दक्षिण श्याम दक्षिण दिग को पठेले दिशि प्रतिज्ञान प्रतिचि उदीचि दक्षिण उत्तरादिग दीची उदीची उत्तर दिग प्रतिज्ञा पश्चिम दिग को प्रतिज्ञान नकुलम दक्षिण को आगे दक्षिण को आरंभ करेगा दक्षिण को आगे सहदेव दक्षिण को पश्चिम पश्चिम को नकुल नकुलम उदीच्यान उत्तर आस पश्चिम पर उत्तर दिग को सभ्यसाची अर्जुन को पठेले
प्रत्यागी पूर्व दिग को वृकोदरम भीमसेन को मत्स्य कैकेय मद्रकी आगे कहते सूर्य देशर सैन्य मान सहित सहदेव तापर पश्चिम दिग को नकुल को पठाइले क्या ना मत्स्य देशर सैन्य राजू देकरी उत्तर दिग को जी अर्जुन से कैकेय देशर सैन्य सामू छाड़े आउ वृकोदर भीम हेले पूर्व ताकू मद्र मद्र देश बाद्री जो मद्र देशर कन्या हेले बाद्री जेटा मामुहर से प्रजा से सब समय देकरी भीम को पठाइले ये प्रकार चारिजी को चारि भाई पठाइदे जय करके आण ते विजित्य नृपान वीरा आजहु दिग्भ्य ओजसा अजात शत्रु भूरी द्रविण रूप लक्ष्यते से चारिदी को चलले एवं से बल पराक्रम यथेष था और प्रभु का आशीर्वाद द्वारा बल आहरी द्विगुणित होगा तेणु सब राजा को पराजय करी राजा मैंने जबरदस्त भेटी देवे राजस्व यज्ञ हम तुम्हें जीव कथा शुणा मात्रे प्रचुर संपत्ति देवे टका पैसा भल देले सुना रूपा देले ये सब गुड़ाक अजात शत्रु जार शत्रु गोटे सृष्टि होना ये प्रकार युधिष्ठिर को गोटे ना अजात शत्रु युधिष्ठिर आनिकी द्रविणम टका पैसा सुना रूपा सब आनिकी देले यज्ञ कर श्रुत्वा अजितम जरासंधम नृपते धार्जतु हरि नृपते ध्यायतु हरि ओहु पायम तमे बाद्य उद्धव जंग उवाच सबू राजा जय करदे टका पैसा पलैसा सब ठीक है मूल जरासंधा कि जरासंध हूँ सबुठ दुर्दांत राक्षस जहाँ पराजय करहबनी एक युक्त हाथीर बल ता सामना कर तेणुक है कौन सबू राजा को जो जय करदे श्रुत्वा अजितम जरासंधम जरासंध कई जाना तेणु जरासंध अजय होकर रही नृपते है ध्यायतु हरि कौन कर प्रभु ध्यान है प्रभु चिंतन कले यहाँ केमी कौन मार आ प्रभु न चाहे से कौन हो तेणु अहु अहु उपाय तम एव अद्य उद्धव जंग उवाच कहले भगवान उद्धव जो उपाय कहते भगवान से बेले युधिष्ठिर को से उपाय कहले उद्धव को जो नारद पलि आसले दूत आसला जरासंध पाखु दी अयुक्त रजा को से बंदी रखी था सियाड़ दूत आसिक कहला प्रभु रजा मैंने पठे उद्धार कर या नारद आसिक कहले आपणकर बंधु माने पीसी पु भाई मैंने कहते यज्ञ करने दीटा कथा प्रभु सिद्धांत नहीं पारे प्रभु सब नहीं पारे लोक देखा प्रभु सब सेमती करदे ये बुद्धिमान एवं सब प्रभुत्व जना पड़ो तेणु सी किसी जानते प्रमाण करने उद्धव कहला कौन करवा दीटा गुरुत्वपूर्ण काम कूटा आग करवा कूटा पछे करवा सियाड़े सी पीसी पु भाई गुड़ा निहाती दरकार किसी दी तो रजा बंदिशा सटपट होती या भी उद्धार करवा मत दरकार तेणु केमी कौन करवा उद्धव से बुद्धि खर्च करते बर्तमान राजस्व यज्ञ कले सब हो जरासंध बद्ध यज्ञ करने पूर्व हवा बाध्य यज्ञ केमी कर एवं जरासंध को गोटे उपाय अच्छी से ब्रह्मण्य आगुरी बुद्धि उद्धव कहते ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को देवता भाया भाव दान करे प्रचुर तेणु तुम्हें तीन जन झील भीम ही सहित युद्ध कले सी मारिपारे आ किए मारिपार ना कि तुम्हें सांगे प्रभु ब्राह्मण बेस जीव एवं युद्ध मागिब जहाँ हम एक कथा उद्धव से कहते प्रभु सबू जना तेरे प्रभु ये कहते उद्धव जहाँ कहते से कथा करवा सी सबू निजे करें माने ये
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ଚୁପ୍, କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣିବା, ତା କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କଥା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଯାହା କହେ ତଦ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଲା। এইটা ହେଲା ପାଠ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ମୁହଁରେ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ହବ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ମୋ ପାଠଟା ଏଇଆ। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେୟା କରିବା, ଆଉ ବାରଣ ହେଇକିନା ଆମେ ଯିବା। ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗ ତ୍ରୟ ତ୍ରୟ ଏ ତିନି ଜଣ ଆଗ, କିଏ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିହ୍ନ। କାରଣ ଚିହ୍ନ ବୋଇଲେ କ'ଣ, ବଟା ବଟା ପିନ୍ଧି ଚିତା କାଟି ମାଟି ଫାଟି ପକେଇ ନା ଗୋଟେ ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବେଶ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଯିବେ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ଜଗ୍ମୁ ଗିରିବ୍ରଜಂ ତାକ ବୃହତ ରଥ ସୁତ ଯତ। ଜରାସନ୍ଧ ହେଲା ବୃହତ ରଥର ସୁତ ପୁଅ, ତେଣୁ ବୃହତ ରଥର ପୁଅ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖକୁ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଭୂଷା ହେଇ ଚାଲିଲେ। ତେ ଗତ୍ୱା ଆତିଥ୍ୟ ବେଳାୟାଂ ଗୃହେଷୁ ଗୃହମେଧିନାଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଂ ଯମଯାଚେରନ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଂ ସମଯାଚେରନ୍ ରାଜନ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗିନଃ। ଜରାସନ୍ଧର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବ ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ପତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାରିଖ କ'ଣ ସରେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଯାଇକିରି ଆତିଥ୍ୟ ବେଳାୟାଂ, ସେ ଯେଉଁ ବେଳାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ତା ନିତ୍ୟକର୍ମ ଧରି ଗୃହୀଷୁ ଗୃହମେଧିନାଂ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗୃହୀମାନଙ୍କର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆସିକି ତାକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, କିଏ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି କିଛି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ରଜାଟା ସେ ତାହା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ୍ ସମଯାଚେରନ୍, ଆଉ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ। ରାଜନ୍ୟା, ଯଦିଓ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗିନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିହ୍ନ ମାନେ ବଟା ପିନ୍ଧିବା, ଚିତା କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିହ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଦବ, ସବୁ ଦାନ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ରାଜନ୍ ବିଦ୍ୟଥାନ୍ ପ୍ରାପ୍ତାନ୍ ଅର୍ଥିନୁ ଦୂରମାଗତାନ୍ ତନ୍ନଃ ପପ୍ରଚ୍ଛ ଭଦ୍ରନ୍ତେ ଯଦ୍ବୟଂ କାମୟାମହେ। ହେ ରାଜନ୍, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ରାଜନ୍ ବିଧି ଅତିଥା ନାନା, କି ରାଜନ ମାନେ ସେ ତିନି ଜଣ ଆମର ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଜରାସନ୍ଧ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ୍ ବିଧି ଅତିଥି ପ୍ରାପ୍ତାନ୍, ଆମକୁ ଅତିଥି ବୋଲି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥିନଃ, ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ କିଛି। ଦୂରଙ୍କ ଆଗତ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଅଛି ଦାତା ହିସାବରେ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଆମର କିଛି ଦରକାର ଅର୍ଥିନଃ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ରାଜନ୍। ତନ୍ନଃ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ଭଦ୍ରନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତେ ଭଦ୍ରଂ କି କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ ଯତ୍ ବୟଂ କାମୟାମହେ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆମେ ମାଗିବା ଲୋକ
ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। କିଂ ଦୁର୍ମର୍ଷಂ ତିତିକ୍ଷୁଣାଂ କିଂ ଅକାର୍ଯ୍ୟଂ ଅସାଧୁଭିଃ କିଂ ନ ଦେୟଂ ବଦାନ୍ୟାନାଂ କହ ପରଃ ସମଦର୍ଶିନାଂ। ଭାଗବତ ପଢ଼େଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି କିଂ ଦୁର୍ମର୍ଷಂ ତିତିକ୍ଷୁଣାଂ, ଯିଏ ସହିଷ୍ଣୁ, ତାକୁ ଯେତେ କଠୋର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସହିଯିବ, ତା ପାଖରେ ସେ ଅସହନଶୀଳ ହେବନି। କିଂ ଅକାର୍ଯ୍ୟଂ ଅସାଧୁଭିଃ, ଯେଉଁଟାକ ଅସାଧୁ ଅସତ୍ ପୁରୁଷ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବା ବଂଶ ମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରିବେ, ଅସାଧୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ। କିଂ ସ ଦେୟଂ କିଂ ନ ଦେୟଂ ବଦାନ୍ୟାନାଂ, ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବା ଦେଇ ନପାରିବେ। ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟାରେ କିଛି ନାହିଁ, ମଲାଟା, ହଁ ତାକୁ ନେଇଯାଅ, ଯାଉ ସେ ଦେଲେ ଦେଉ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଂ ନ ଦେୟଂ ବଦାନ୍ୟାନାଂ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। କହ ପରଃ ସମଦର୍ଶିନାଂ, ଯେଉଁମାନେ ସମଦର୍ଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବା କିଏ ହେବ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମନ ଜାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଯୋ ଅନିତ୍ୟେନ ଶରୀରେଣ ସତାଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଯଶ ଧ୍ରୁବଂ ନାଚିନୋତି ସ୍ୱୟଂ କଳ୍ପଃ ସ ବାଚ୍ୟ ସୂଚ୍ୟୈବଶଃ। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅନିତ୍ୟେନ ଶରୀରେଣ, ଏ ଶରୀରଟା ନିତ୍ୟ ନୁହଁରେ, କିଛି ଦିନ ବି ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ଠୋ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ରହିବା ବି ଆସିନି। ତେଣୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରରେ ସଦାଂ ଦେୟଂ ଯଶଃ, ଯଦି କିଛି ତୁମେ ଦାନ କଲ, ସେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯଶ ଅମର ହେଇକି ରହିଯିବ। ଶରୀରଟା ମଲା, କିନ୍ତୁ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ନା। ସତ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କୀର୍ତ୍ତିର୍ଯସ୍ୟ ସଜୀବତି, ଶରୀର ସିନା ରହିବନି, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତି ଶରୀରଟା ଅମର, ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରରେ କୀର୍ତ୍ତି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କର। ଏ କଥା ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ନା ଚିନୋତି ସ୍ୱୟଂ କଳ୍ପଃ ସ ବାଚ୍ୟ ସୂଚ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ହଁ ଯିଏ ଅସମର୍ଥ, ଯାହା ମଗା ହେବ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ତାର ଅଭିଳଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଜର ଦବା ବି ଶକ୍ତି ଥାଇକିରି ଦାନ କଲା, ତାର ଯଶ ରହିଲା। ଯିଏ ଯାହା କରେନି, ତାର ଅପଯଶ ଏବଂ ଏ ନାଶବାନ ଶରୀର ପାଇକିରି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ ନା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ପାଇକିରି ଯଦି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଦାନ କରିବାଟା ଠିକ୍। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଶୋଚନୀୟ। ନା ଚିନୋତି ସ୍ୱୟଂ କଳ୍ପଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ବି ଦବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରେ, କାହାକୁ କିଛି ଦବନି, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ। ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଟା ଲୋକ ଏମିତି କହିବେ ମଧ୍ୟ, ମାଗିଲେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଏନି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପଯଶ ସୃଷ୍ଟି, ଅପଯଶକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ଦବାଟା ଉଚିତ, ଏକଥା ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତ ସରୁନି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରନ୍ତି ଦେବ ଉଞ୍ଚ ବୃତ୍ତି ଶିବିୟାର ବଡ଼ି ବ୍ୟାଧ କପୁତ ବହବ ହ୍ୟଧ୍ରୁବେଣ ଧ୍ରୁବଂ ଗତା। ହି ଅଧ୍ରୁବେଣ, ଇଏ ଅଧ୍ରୁବ ଶରୀର
ରହିବନି। ଏ ଅଧ୍ରୁବ ଶରୀରରେ ଧ୍ରୁବମ୍ ଗତ କୀର୍ତ୍ତିକି ରଖିକିରି ସେମାନେ ଅଧ୍ରୁବ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କୀର୍ତ୍ତିକି ରଖିକିରି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ନିଜ ପତ୍ନୀକି ବି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, ପୁଅକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକି। ଇଏ ରଜା ନା, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଜଗିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାପରେ ରନ୍ତିଦେବ ଜଣେ 49 ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଥିଲେ। ରଜା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଖାଇବ ଗୋଟେ ମାଗିଲା ଯା ନେଇଯା, ଉପାସ ପାଣି ପିଇକି ରହିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ 49 ଦିନ ପଳେଇଲା। ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲା। ଶତାଂ ରନ୍ତିଦେବ। ପୁଣି ଉଞ୍ଚ ବୃତ୍ତି ହିଁ ଶିବି ଜଣେ ରାଜା, ସେ ଶିଳୋଂଶ ବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସିଏ ଯାହା ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ସେଥିରେ ଖାଇବେ, କିଛି କରିକିରି ଖଟିକିରି ଆଣିବେ ଖାଇବେ। ଇଏ ହେଲା ରାଜା। ବଳି ମଧ୍ୟ ସହଜଦାନୀ ନୁହେଁ। 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଦେଲେ, ଜଳ ଦେଇକିରି। ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତ ମରିସାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି। ନ ମାନିକିରି କହିଲେ କହିଛି ମାନେ ଦେବି। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି, ଯାହାପରେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯା। ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ବି ସେଇଆ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୃଗୁବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେହି କିଛି ତାଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗଲା, ହରିବୋଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରେଇଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ନହେଲେ ତ ହବନି ଆଉ। ତେଣୁ ସବୁ କରେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ। 3 ପାଦରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦାନୀ। ବ୍ୟାଧ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ବୋଇଲେ ପଶୁ ମାରିକି ମାଂସ ବିକେ। ତେଣୁ ସେ ମାଂସ ବିକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୀତି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କିଛି ଉପାସନା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର କର୍ମ ଥିଲା ବ୍ୟାଧ କର୍ମ। ସେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜର କୂଳ କର୍ମ କରି ପଶୁ ହିଂସା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ, ସେ ଧର୍ମରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା ତା ପାଖରେ ଥିଲା। କପୋତ ଗୋଟେ କପୋତଟା, ସେ କପୋତ ସେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କପୋତଟା ସୀମିତ କପୋତ କିଏ ଦେବତା ହେଇକି ଆସିଲେ, ବୋଲେ ମୋ ଓଜନର ମାଂସ ଦିଅ ବୋଲି ସିବି ସବୁ ନିଜେ କାଟିକି ମାଂସ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ସେଠିକୁ ନିଜେ ଖିଆ ବସିଲେ ତା ଦେହରେ। ଏଇଟା କପୋତ କିଏ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିଲା। ଶିବି, ବଳି, ବ୍ୟାଧ, କପୋତ ଆଦି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି, କପୋତ ପକ୍ଷୀଟା, ବହବହ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ଅଧ୍ରୁବ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅମର ହେଇକି ରହିଛି, ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଅନିତ୍ୟ, ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଦାନ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିକି ରଖରେ ବୋଲିକି ଧରାଶଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସ୍ୱୈରୈଃ ଆକୃତିଭିଃ ତାଂସ୍ତୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠୈଃ ଜ୍ୟାହତୈଃ अपि ରାଜନ୍ୟ ବନ୍ଧୁନ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନ୍ ଅଚିନ୍ତୟତ୍।
ये जरासंध देखला किए पाठ पढ़े तो मत बहुत कितु एगुड़ा तो ब्राह्मण नुहति हाथ में भिंडी अच्छी धनुषर धरिक भिंडिकी जा हाथ हाथ गुड़ा भिंडी दिशुची सब तेणु शैली ही आकृति भी आकार प्रकार देखला ब्राह्मण गुड़ाक एमती सुढल हे प्रकार आकृति ये हम आकृति भी तो प्रकोष्ठी ही ज्या होते ही ज्या माने धनुर ज्या माने जो दौड़टा जार आघात द्वारा घसी हाथ भिंडी दिशुची सब राजन्य बंधु ये निश्चय रजा पे क्षत्रिय क्षत्रिय राजन्य बंधु एक विज्ञाय जाणिक दुष्ट पूर्व एवं गोटे पूर्व देखला के लगुच कृष्ण से देखी 18 थर युद्ध कर 17 थर परास्त प्रभु ठक्री गले देखी तेणु दुष्ट पूर्व आगु देखी क्षत्रिय हाथ भिंडी अच्छी ये कौन ब्राह्मण वेश धरिकी बोधे आसुच्च दुष्ट पूर्व अचिंत एक देखिकी जरासंध कौन छोटिया कौन तार बुद्धिवृत्ति अच्छी बुझला ये गोटे ब्राह्मण कि ब्राह्मण वेश होकर ये निश्चित क्षत्रिय आकार प्रकार चेहरा हाथ में भिंडी ये सब सूचना दूसरी तेणु राजन्य बंध ये ब्रह्मलिंग लिंगानि बिभ्रति ददामि भिक्षितंती आत्मानंदपि दुस्त्यजम तथापि कहला क्षत्रिय निश्चित किंतु ब्रह्मलिंगी ब्राह्मण रूप धरिक पलि कौन सी भूल नहीं बुझिया तेणु तथापि भिक्षित भिक्षा मागुचंद ये तो ब्राह्मणर कर्म तेणु ये क्षत्रिय निश्चित तथापि जेहेतु भिक्षा मागुचंद पैसा पैसा अच्छी ब्राह्मण भाया रूप देदेला कौन तेभ्य ददामि आत्मानंदपि दुस्त्यजम निजको भी दे पारि निजको भी समर्पित करते से निजको देला कौन कला कि तो गला तेणु आत्मानंदपि दुस्त्यजम दुस्त्यज निज शरीरटा दुस्त्यज दे हम ना तथापि देदेवी शरीर पड़े भी देदेवी ब्राह्मण रूप आसन तो निश्चित क्षेत्रीय बुझी सारे किंतु जेहतु बेश होता ब्राह्मण एवं मागुंट मागिया हीन कर्म ना मत मागि सारे मागुंट ब्राह्मण रूप शरीर पड़े भी देदेवा निज शरीर को भी देदेवा जो शरीर दुस्त्यज एक जरासंध चिंता कला सब बुझी सारे बड़े हेनु श्रूयते कीर्ति वितता दीक्षु अकलमशा ऐश्वर्य भ्रंसित विप्रव्याजेन विष्णुना हाँ केते कथा सी भी चिंता करला विप्रव्याजेन विष्णुना स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण छलना कर ब्राह्मण रूप होकर बड़ी पाक जाते एवं मागिक ऐश्वर्य भ्रंसित ऐश्वर्य तलू खसईदे भिखमा करदे भ्रंसित होगले बड़ी निजर कीर्ति के रक्षा कले कथा मुझे शुणी दीक्षु दीक्षु कलमशा कीर्ति वितता दीक्षु अकलमशा दीक्षु मैंने सबु दिगरे पाप रहित कीर्तिटा विस्तृत होगा कारण से शुक्राचार्य कहीदे तू जापारू दान दे बसुनी इटा दान दवा भूल बहुत कथा कही दानटा दरकार नहीं दबा दान देकर किए मुक्ति हो से कथा नुह बेकार कथा निज शरीर को रक्षा करने आगे दरकार शरीर थे दान दबू तेणु दान सबू संपत्ति दिज्वनी कौटी नियम ना स्त्री पिला भी रो संपत्ति तो परिवार चलवा तो दायित्व नहीं किए पोषण पड़ी से तो दायित्व भी रखे निजे चलवा किसी रखा अवशिष्ट देवाक तू सब दे ये ब्राह्मण विष्णु स्वयं भगवान इंद्र को इंद्र को साहय करने सब माइक नहीं बंद करे
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଶୁଣିନଥିଲା ଏବଂ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଏ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବଳି ତ ସେମିତି କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ପଛକେ, ସେ ଦେଇଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତି କରିବି। ଶ୍ରିୟମ୍ ଜିହିର୍ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବିଷ୍ଣବେ ଦ୍ୱିଜ ରୂପିଣେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଜିହିର୍ ସତେ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତସ୍ତତ ବୁଲୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଯାଇକରି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ଜାନନ ବି ଏ କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ ଜାଣିଲା, ବଳି ମୋ ଭାଷା ଜାଣିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଜାନନ ବି ମହିଂକ୍ରାଦତ, ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିକି ପୃଥିବୀ ଭୂମିକି ଦେଇଦେଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାଣୁପି ଦୈତ୍ୟରାଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା କି? ସିଏ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ନାଇଁ ଦେବିନି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ, ମୋର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବଳି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଲେ ସବୁ ତ ତୋର ନେଇଯେ, କିଛି ତୋର ରହିବନି। ଆଉ ଏ କଥା ବୁଝିକିରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଏବଂ ତତ୍ଛଳନା କରିକି ନେଇକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଟା ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ନ ଦେବି କାହିଁକି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଜରାସନ୍ଧ। ଜୀବତା ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥାୟ ଓ ନୂର୍ଥ କ୍ଷତ୍ରବନ୍ଧୁନା ଦେହେନ ପତମାନେନ ନେହତା ବିପୁଳಂ ଯଶଃ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜରାସନ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇଟା ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ନାଶବାନ, ଦେହେନ ପତମାନେନ, ଏ ଦେହର ପତନ ହବନି, ନାଶ ହେଇଯିବରେ ରହିବନି। ଯେ ଶରୀର ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମରିବାକୁ ହବ। ଏଭଳି ଶରୀର ପାଇଁ ଯେ ବିପୁଳ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଦେହେନ ପତମାନେନ ନେହତା ବିପୁଳ ଯଶଃ, ଏ ଶରୀର ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଯଶ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇକି ଯିବ, ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସଜୀବତି, ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥିବ, ବିପୁଳ ଯଶ ତାର ରହିବ, ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତେଣୁ କରି ଜୀବତା ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥାୟ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନ କରେ ତାର ଜୀବନ ବୃଥା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି। କ୍ଷତ୍ରବନ୍ଧୁନା ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥାୟ ଜୀବିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ସିଏ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କୋନ୍ ଅର୍ଥ, କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀରର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀରଟା ବିନାଶଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରୂପ ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତି ଉଦାରମତି। ତେଣୁ ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧିଟା କେତେ ଉଦାର, ଯଦିଓ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲେଣି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ରୂପଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବା ହେତୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଠିକ୍। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଶ ଦରକାର, ଏ ଶରୀରଟା ବିନାଶଶୀଳ। ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା ପ୍ରାହ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବୃକୋଦରାଙ୍ଗନେ, ତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବୃକୋଦର ଭୀମ, ଏମାନଙ୍କୁ ହେ ବିପ୍ରାହା ବ୍ରିୟତାଂ କାମହଂ, ଠିକ୍ ଅଛି ମାଗ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ତୁମର କାମନା କ'ଣ? ଦଦାମି ଆତ୍ମଶିରୋପିବଃ, ନିଜ ମାଗିଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି।
ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେବା। ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହିଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଶିରୋ ପିଇ ଦବାନି ସରିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭଗବାନ କହିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକି ରଖିଦେବା ଆଉ କାଲି